دوپہر کو سرما لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے اور رات کو سرما لگا کر سونے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ علم کے برابر کوئی شرافت نہیں اور علم جیسی کوئی طاقت نہیں۔ پریشان ہونے سے ملتا کچھ نہیں لیکن ظاہر بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ ہر مسئلے کے متعلق اچھا سوچنا شروع کر دیں، بہت سی پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ 1 چمچ شہد، 1 چمچ ادرک کا رس 1 گلاس تازہ پانی میں ملا کر دن میں 2 مرتبہ پئیں، زکام، بلغم اور کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ دانت میں یا مسوڑوں میں درد ہو تو پھٹکڑی کو 1 گلاس پانی میں گرم کریں، جب گل جائے تو اسے دانتوں پر لگا دیں۔ نہار منہ انڈے کی سفیدی کھاؤ، معدہ ٹھیک رہے گا۔ ناظرین، نہار منہ فالسا استعمال کرو گے تو معدے کی جلن ختم ہوگی۔ انگور نمک لگا کر کھا لینے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ ہاتھ یا پاؤں سن ہونے لگیں تو پانی میں لیموں اور شہد ڈال کر پی جاؤ، یہ مسئلہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ دانت میں درد ہو یا کیڑا لگ جائے، نیم کا مسواک منہ میں ڈال کر گھماؤ، کیڑا مر جائے گا اور درد غائب ہو جائے گا۔ بادام کے تیل میں وٹامن اے اور بی پایا جاتا ہے، جس کے چہرے پر لگانے سے جھریاں دور ہوتی ہیں اور چہرے کی چمک بھی لوٹ آتی ہے۔ ناظرین، خود کو مصروف رکھ کر پریشانی کو ذہن سے نکال دیجئے۔ دنیا میں نیک کام کرنا آخرت میں غنیمت ہاتھ آئے، اور اپنی زبان کو درست رکھ تاکہ سلامتی اور نجات پائے۔ جو خواتین خود کو خوبصورت بنانا چاہتی ہیں وہ چہرے پر دار چینی کو پیس کر شہد میں ملا کر روزانہ لگایا کریں۔ خالص سرسوں کا تیل استعمال کرنے سے بال کبھی سفید نہیں ہوتے، کیونکہ یہ بالوں کی صحت کو برقرار رکھتا ہے۔ سرسوں کے تیل کا باقاعدگی سے استعمال کرنے سے بال لمبے، گھنے اور چمکدار رہتے ہیں۔ شملہ مرچ کھانے سے بند کان کھل جاتے ہیں۔ کالے انگور کھانے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جن لوگوں کو الٹا سونے کی عادت ہوتی ہے ان کو ہمیشہ برے خواب آتے ہیں۔ فالسے کا شربت پینے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ کام کے دوران ادرک چبانے سے جسم کی تھکاوٹ غائب ہو جائے گی۔ کسی کو بلڈ پریشر کم ہو جائے تو اس صورت میں اس کو بٹھا کر سب سے پہلے پانی پلاؤ۔ نمکین پانی سے نہاؤ، جھریاں نہیں پڑیں گی اور جسم فریش رہے گا۔ کسی انسان پر تیزاب گر جائے تو جتنا جلدی ہو سکے متاثرہ جگہ پر دودھ ڈال دو۔ نہار منہ انجیر کھانے سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ میری نظر میں مالکن ایک بہت ہی فضول خرچ قسم کی عورت ثابت ہوئی تھی۔ وہ پیسوں کو ایسے اڑاتی جیسے پیسے نہ ہوں، درخت پر اگے ہوئے پتے ہوں۔ خیر، اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے۔ مالکن گھر میں تو خوب ماڈرن بن کر رہتی، مگر جیسے ہی شاپنگ پر جانے لگتی تو چہرے پر مصنوعی دکھ کے تاثرات سجا لیتی۔ میں نے ایک دن مالکن کے گھر جانے سے منع کیا تو میرے شوہر نے کہا، چلی جایا کرو، تم بھی اکیلی ہوتی ہو۔ وہاں مالکن بھی صاحب کے جانے کے بعد اکیلی پڑ گئی ہیں۔ تم ان کے ساتھ ہوتی ہو تو ان کا دل لگا رہتا ہے۔ میرے دل میں موجود تجسس بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ مجھے وہ وجہ جاننی تھی کہ جس کے لیے مالکن مجھ سے اتنا زیادہ اچھا برتاؤ کر رہی ہے۔ ایسا تو کوئی اپنے سگے رشتوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ خیر، اب میں بھی زیادہ سے زیادہ مالکن کے گھر رہنے لگی تھی تاکہ معلوم کر سکوں کہ کیا واقعی مالکن صرف اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے میرے اوپر
इतनी नवाज़शात कर रही है। मालकन के बर्ताव की कोई भी वजह समझ नहीं आ रही थी। इसकी अनायतें मेरी समझ से बाला तर होती जा रही थीं। वो ऐसा क्यों कर रही है? वो बात जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि भला कोई भी सिर्फ अपनी तन्हाई दूर करने के लिए किसी पर इतना पैसा कैसे लुटा सकता है। मुझे कतर आए हुए आज पूरे 2 महीने हो चुके थे। इनमें से सिवाय पहले दिन के एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा था कि मैं अपने घर में रही हूँ। इस दिन मैं और मेरा शौहर मालकन के घर से वापस आए तो इसने कहा कि अब से तुम भी मेरे साथ काम करोगी, तुम्हें भी मेरे साथ कमाना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये बात मुनासिब नहीं है, लेकिन मुझे अपनी बहनों की शादी करनी है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि इनकी शादी इनकी मर्ज़ी के मुताबिक इंतहाई शानदार तरीके से की जाए। मैंने अपने शौहर के चेहरे पर उदासी भरे तासुरात देखे और काम के लिए हामी भर ली, लेकिन फिर इससे कहा कि मेरे पास तो तालीम भी नहीं है, मुझे तो पाकिस्तान में भी कोई काम नहीं मिला, तो यहाँ मुझे कौन काम देगा? मैं क्या करूँगी? मेरे शौहर ने कहा कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मालकन ने कहा है कि कल रात से तुम इनके घर काम करोगी, जिसके बदले में वो तुम्हें 1000 रियाल देंगी। मैंने इंतहाई हैरानगी से अपने शौहर की तरफ देखा और कहा कि मैं तो सारा दिन इधर ही होती हूँ, फिर मैं रात को काम कैसे कर सकती हूँ? मुझे कोई दिन का काम भी तो दे सकती हैं। वैसे भी मैं दिन में इनके घर ही होती हूँ। मेरे शौहर ने कहा कि तुमको रात का ही काम करना है, तुम तैयार रहना। आज से तुम दिन में घर पर और रात को मालकन से आज से तुम दिन में घर पर रहोगी और रात को मालकन से घर पर काम करोगी। अगली रात जब मैं मालकन के घर पहुंची तो मालकन ने मुझे अपने कपड़े दिए और कहा कि तुम मेरे कपड़े पहनकर मेरे बिस्तर पर सो जाओ, इसके तुम्हें 1000 रियाल मिलेंगे। इसके बाद मैं हर रोज़ मालकन के कपड़े पहनकर इसके बिस्तर पर सो जाती थी। इसके बाद मुझे नहीं मालूम होता कि मालकन क्या करती है और क्या नहीं। सुबह जब मैं उठती तो मालकन मुझे 1000 रियाल दे देती। अब मालकन ने भी मुझे दिन में बुलाना छोड़ दिया था। ड्यूटी क्या थी कुछ खबर नहीं, बस घर जाकर इसके कपड़े पहनकर सो जाना और सुबह उठकर पैसे लेकर आ जाना। मालकन अब बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी, जैसे इसके हाथ कोई लॉटरी लग गई हो या इसका कोई प्राइज़ बॉन्ड निकलने वाला हो। एक दिन मैं इसी तरह मालकन के कपड़े पहनकर इसके बेड पर सो रही थी। अचानक कोई दरवाज़ा खोलकर बेडरूम में दाखिल हुआ। मैं आने वाले वक़्त से बेखबर नींद की गहरी वादियों में गुम थी। खैर, सुबह जब मैं घर गई तो महसूस हुआ कि मेरे शौहर के लहजे में कुछ सर्द मोहरी सी है। मैंने इससे पूछा मुझसे कोई गलती हुई है, तो मेरा शौहर जैसे बस मौके की तलाश में था। वह एकदम गुस्से से फट पड़ा और चीखने लगा। इसने कहा कि क्या गलती मुझसे हुई है? तुम मेरी नाक के नीचे ये सब करती रही, तुम्हें शर्म ना आई? मैं ज़ुबैर की तरफ देख रही थी। मेरे शौहर ने कहा कि तुम इस कदर लालची निकलोगी, मेरे वहमो गुमान में भी ना था। मालकन ने तो तुम्हें तुम्हारी सादगी देखकर तुम्हें पसंद किया था, लेकिन तुमने तो अपनी चालाकी में सबको मात दे दी। मालकन ने तो तुम्हें अपने सर आंखों पर बिठाया था, तुम्हें अपने बराबर हर चीज़ लेकर दी, लेकिन तुम लालची औरत ने इसकी पीठ पर छुरा घोंप दिया। तुम्हें 4 दिन इन्होंने अपने साथ उठा बैठा क्या लिया? तुम तो खुद को ही मालकन समझ लिया।